여러분 안녕하십니까? 게리 킴과 함께하는 영어 뉴스. 이번 시간에는 버지니아에서 일어난 총격 사건에 관한 기사입니다. 뉴스 해설이 끝나면 미국에서는 왜 건 바이런스가 이렇게 자주 일어날 수 있는지에 대한 시대적인 어떤 사회적인 현상에 대해서 말씀드리겠습니다. Okay, let's get started. Headline is Multiple Fatalities in a Virginia Beach Municipal Center Shooting. 헤드라인에 대한 설명은 본문 독해가 끝나고 하겠습니다. First paragraph. At least 13 people were killed and 6 others were injured when a gunman opened fire at a municipal center in Virginia Beach, Virginia on Friday, May 31st. 한번 보시겠습니다. At least T로 끝났죠. 그러니까 T는 거의 발음을 안 해줘요. At least 13 30하고 헷갈리지 않기 위해서는 13 약간 길게 발음해 주는 거예요. people이 아닙니다. People were killed and 6 others were injured when a gunman opened. 여기서도 T가 거의 안 들리게 발음해 주는 거야. Opened fire at a municipal이 아닙니다. municipal center. N 다음에 T가 나왔죠. T는 발음 안 해주는 거야. international처럼 center in Virginia. Gene 강세가 있어요. 여러분 존 덴버 노래 Take Me on Country Road 그 가사 중에 West Virginia 나오죠. 자, Virginia Beach 이 단어를 이 단어하고 헷갈리면 안 됩니다. 이 단어는 원래 그 암캐를 의미하는 거야. 그래서 You son of a bitch. 이 bitch는 짧게 발음하는 거야. 그런데 여기에 있는 해변 같은 beach는 약간 길게 발음해 주는 거야. Virginia Beach. 자, 저걸 헷갈리면 굉장히 이상하게 되는 것입니다. 낄낄거릴 수도 있는 거예요. 자, 내용 보시겠습니다. At least 적어도 13 people were killed. 여러분이 한번 해석해 보시기 바랍니다. And 6 others 다른 6명이 were injured 부상을 당했다라는 거죠. 언제? When a gunman 한 명의 gunman이 뭘 했다? Open the fire. Open the fire means 총을 쐈다라는 거예요. 어디에다? At a 한 municipal center. 자, 시센터, 시청 센터 그런가요? 어디에 있는? In Virginia Beach에 있는 Virginia State에 있는 언제? On Friday, May 31st. 자, 그러면 특별히 어려운 말은 없습니다. Open the fire는 총을 쐈다는 얘기고 여기에서 May 31st 여러분 날짜를 얘기할 때는 반드시 서수 the first, second, third 이렇게 발음해줘야 얘기해야 되는 거예요. 그래서 May 31이라고 하면 안 돼요. May 31st예요. 그러면 데일리 컨버세이션에서 많이 쓰는 말이죠. 자, 오늘이 며칠이지? 그런 말을 영어로 어떻게 하죠? date. 자, 이렇게 합니다. What's the day today? 또는 같은 말입니다. What's the date today? date는 날짜를 의미하는 것입니다. The date of this month 를 의미하는 거야. What's the today's date? 그러면 뭐라고 대답해야 돼요?
Today's June 3rd. 이렇게 하면 되죠. 참고로 영국 영어는 날짜부터 먼저 얘기해요. 3rd June 2019 그렇게 얘기해요. 자, 그러면 오늘 요일이 무슨 요일이지? 항상 물어보죠. 오늘이 며칠이지? 무슨 요일이지? 자, 그러면은 이겁니다. What day예요? What day of the week이에요. 이번 주에 무슨 요일이에요? 그러면은 Today is Monday, Tuesday 그렇게 하는 거죠. 자, 데이터와 day를 정확하게 구분하시기 바랍니다. Next. The shooting occurred in the operations building, which houses the public works office. 그 슈팅은 일어났어. 어디에서? In the operations building에서. 무슨 뭐 operation building 한국말로 번역할 필요가 없죠. Which houses, 자, 뭐뭇이 입주한, public works office가 입주한 그런 것입니다. 저기에서 occurred를 다른 말로 표현하면 어떤 말이 있을까요? The shooting occurred, 일어났다라는 거. 가장 쉽게 떠오르는 것이 어떤 것이 있죠? take place죠. 과거 시제로 맞춘다면 took place가 되겠죠. 어디에서? In the building. 이렇게 바꿔 쓸 수 있죠. take place 대신에 다른 또 쓸 수 있는 단어가 뭐가 있죠? 일어난 거, happen이죠. 과거 시제로 바꾼다면 happened가 되겠고요. Which houses, houses가 동사로 쓰게 된다면 뭐뭐의 스페이스를 제공하는, 뭐뭐 입주하는 뭐 그런 개념이에요. 다른 적당한 표현이 있어요. 이 단어 아십니까? accommodate, accommodation. 자, 숙박을 할 때 어떤 사람 얼마 몇 명을 how many people can you accommodate? 몇 명을 수용할 수 있냐 그런 거 있죠. 뭐 accommodate, accommodation 처럼 표현입니다. 뭐 hold라고 할 수도 있죠. 쉽게 얘기한다면 hold. 오케이. How many people can you hold? How many offices can you hold? 그렇게 얘기할 수 있죠. Next. Police officer was shot but was saved thanks to his bulletproof vest. 자, 한 명의 경찰관이 was shot, 총격을 당했어. But was saved, 구해졌어. 뭐 때문에? Thanks to, 뭐뭐 때문에, 뭐뭐의 덕분으로. His bulletproof vest. 자, 방탄 조끼 덕분에. 여기서 발음을 한번 보시기 바랍니다. A police officer was shot. 자, S 두 개 나왔죠. 물론 여기서는 was shot이지만은 거의 비슷하게 들리는 거야. 그래서 앞에 S는 생략을 하는 것입니다. was shot. 얘도 was saved 두 번씩 발음하지 않아요. was 앞에 있는 S는 생략을 하고 was saved. thanks to 뭐뭐 덕분에라는 그 여러분 표현 아십니까? with the help of 뭐뭐 덕분에 또는 뭐뭐 때문에 because of도 되는 거예요. 또는 뭐 because of 또는 뭐뭐 때문에 owing to, resulting from 같은 거. 뭐뭐 때문에 뭐뭐 덕분으로 is bulletproof. 자,
총알을 bullet이라고 그러죠. bulletproof vest. vest는 뭐야? 조끼 말이야. V입니다. BEST best가 아니고 vest예요. 조끼예요. 그러면은 bulletproof는 총알 방탄이죠. 그러면은 waterproof란 말 아시죠? 자, water 방지되는 거. Next. According to WANY, the suspect is deceased and was a long-time city employee who was terminated on Thursday. 원못에 따르면이죠. The suspect, 그 용의자는 is deceased, 죽임을 당했어. And was a long-time city employee. 자, 구태여 설명할 필요가 없습니다. long-time city employee, 직원했다라는 거죠. 그 city에. Who was terminated on Thursday. terminated, terminated 됐다라는 말 설명을 드리겠습니다. 이 말, the suspect is deceased. 이 deceased란 말은 kill이라는 의미예요. 그러니까 the suspect, 무슨 suspect이야? shooting suspect죠. is deceased. deceased는 killed 된 거야. 자, 그런데 여기 보시기 바랍니다. 시제를 한번 보세요. The suspect is deceased. suspect은 이미 죽었죠. 이미 지금 죽는 것이 아니고 죽은 거예요. 그런데 여기에 지금 현재 시제를 썼죠. 그런데 기사에서는 어떤 생생한 어떤 기사를 생생하게 표현하기 위해서 과거도 현재로 쓰는 경우가 굉장히 많아요. 그러면은 저 시제를 정확한 시제로 바꾼다면 어떤 시제가 될까요? 이렇게 해야 되는 것입니다. 여러분도 한번 생각해 보세요. was killed이 아니고 has been killed. 죽은 상태, 지금 죽어서 지금 죽은 상태로 있는 거야. 그리고 저런 경우에 현재 완료를 쓰게 되면은 방금 전에 얼마 not long ago, 오래되지 않은 그런 시제를 의미하는 거야. 그래서 정확한 시제를 쓴다면 the shooting suspect has been killed. 바로 얼마 전에 죽은 거야. 그렇죠? And was a long-time city employee. employee 뒤에 약간 길게 발음해 주는 거예요. employee. 직원이죠. 그러면은 고용주는 뭐야? employer. 오케이? 아시죠? employer. R 붙는 거. was terminated. terminate의 원래 의미는 end야. come to end, put to end. 끝난 거야. 그런데 직업에 관계돼서는 몇 가지 뜻이 있어요. 첫 번째, 저렇게 표현할 수 있는데, the suspect was fired. 이런 표현이 있죠. 그 다음에 laid off. The suspect was laid off. layoff인데 현재 분사형으로 돼서 laid off이 되는 것입니다. 그 다음에 또 dismissed라는 말도 있을 수도 있어요. 또는 discharge. 저게 말하자면 직장을 그만뒀다는데 뒀다는 의미인데 조금 미세한 것이 아니라 차이가 있어요. 뭐냐면 첫 번째 the suspect was fired 하면은 직원의 잘못으로 해고가 되는 거예요. 이렇게 잘린 거야. 말하자면 kick out 되는 거야. 그런데 the suspect was laid off. laid off은 감축 대상에 들어서 직업을 잃는 거예요. 그러니까 고용주가 경영상 문제로 어떤 cut down, 뭔가를 downsizing,
할 때 주로 laid 하죠. layoff 하죠. 직원 감축이 layoff이야. 그러니까 fired하고 layoff은 회사를 그만두는 건 똑같지만은 그 속 내용은 전혀 다른 것입니다. dismissed, discharge 같은 경우에는 어떤 프로젝트가 끝나서 그만두는 그런 상황. 근데 여기에서 정확히 그 용의자가 뭐 때문에 회사를 그만둔지에 대해서는 자세하게 나오지 않은 거야. 그래서 그것을 이 fired, laid off, dismissed, discharge 이런 것을 통틀어서 한마디로 얘기할 수 있는 것이 terminated. He was terminated on Thursday. 이렇게 되는 것입니다. 자, fired, laid off 이렇게 뜻 구분해 주시기 바랍니다. 그리고 한 가지 오늘 문장은 제가 또 일부러 고른 게 있는데 수동형이 굉장히 많아요. 우리 한국말은 우리말은 수동과 능동을 정확하게 문장에서 구분하지 않아요. 첫 번째 문장도 보면은 적어도 13명이 죽었다죠. 그런데 죽었다 means는 다른 사람한테 죽임을 당한 거야. Right? 부상을 당했다. 부상당하다도 다른 사람 때문에 부상을 당한 거고 여기에서도 잘렸다. 여기 또 나오죠. was shot, saved, 그리고 deceased, terminated 전부 다 수동으로 된 거예요. 그래서 영어에 익숙해진다는 것은 수동에 굉장히 익숙해진다는 거예요. 영어 수동에 대한 어떤 의미 파악을 잘 할 수 있다면은 영어 상당히 되는 거예요. 그것은. Yeah, next. He was killed by responding officers after he started shooting at them. 자, 이것도 또 나왔네요. He was killed. 수동이죠. 죽임을 당한 거야. 누구한테? By responding officers. 자, 대응 사격을 하는 police officers들한테 언제? After he started. 그는 시작을 했어. Shooting at them. 경찰들한테 슈팅을 시작한 후에 was killed. 라는 얘기입니다. Next. This is the most devastating day in the history of Virginia Beach, said Mayor Bobby Dwyer. The people involved are our friends, co-workers, neighbors, colleagues. This is the most devastating, 아주 쇼킹한 날이다. In the history of Virginia Beach. 해석할 필요가 없죠. said 누가 말했냐면 Mayor 시장이죠. Bobby Dwyer 라는 시장이 말했어. The people involved. 자, 관련된 사람들은 our friends, coworkers, neighbor, coworkers 동료, neighbor, colleagues 이런 사람들이다. 자, colleagues는 coworkers하고 비슷해요 뜻이. 그런데 colleagues는 약간 프로페셔널 동료 같은 느낌이 더 강해요. 그러면은 the people involved are 이것을 한번 다른 말로 한번 바꿔볼까요? 무슨 얘기냐면 the people involved the people 하고 여기 중간에 뭐가 생략이 된가요? who involved who가 생략된 거죠. 여러 사람들이 생략. 자, 이런 표현입니다. 그러면은 the people who were involved 관련된 사람들을 한 단어로 표현하면 어떤 것이 있을까요? the 희생자들이죠. victims. victims are our people. friend죠. 이렇게 바꾸실 수 있습니다. The people who were involved 그 말을 한마디로 바꾸면 the victims 희생자죠. our friends. Next. The FBI and the Department of Homeland Security
also on the scene and assisting local police with the investigation. FBI, 연방 경찰, 그리고 the Department of Homeland Security, 국토안전부 뭐 그런 거예요. 이 사람들이 are also 현재 있다. 어디에? On the scene. 그 사건 현장에 있어. 그리고 assisting 도와주고 있어. 누구를? local police를 도와주고 있어. 무엇을? with the investigation. FBI는 Federal Bureau of Investigation인데 저것은 nationwide coverage의 경찰들이야. 그리고 state police가 있고 sheriff, county-wide coverage를 담당하는 sheriff, deputy. 경찰에 대한 호칭에 대해서 내가 몇 번에 걸쳐서 했는데 지금 처음 듣는 사람은 다른 사건에 관련 제 비디오를 보시기 바랍니다. The Department of Homeland Security는 911 이후에 생긴 어떤 국토안보, 뭐 예를 들면은 뭐 테러라든지 그런 거를 주로 담당하는 사람들이야. 그리고 assisting a local police with the investigation. 그래서 그 사람들이 와서 뭐 그 범인에 대한 어떤 행적이라든지 뭐 가택 수사니 뭐 그런 것도 해야 되겠죠. 그래서 온 것입니다. assisting 대신에 다른 표현으로 바꾼다. 좀 더 쉬운 표현으로 바꾼다면 they are helping이죠. 누구를? the local police. 뭐를? investigation. 바꿔 쓸 수 있습니다. 여기에서 지금 본문에서는 the가 안 나왔는데 그쪽에 있는 경찰이 확실하기 때문에 뭐 더를 넣는 게 문법적으로는 더 좋습니다. 그런데 안 넣어도 돼요, 사실은. 오케이? 특별히 어려운 거 없죠? 자, 이 발음 한번 공부해 보실까요? secure, T가 약하게 발음이 되면서 리 발음처럼 된 거예요. 그래서 security, authority처럼. 여기 나오네. Authorities found a rifle and pistol at the scene and believed the suspect purchased them illegally. Authorities, 여기에서 authories는 경찰 당국을 의미하는 거예요. Police authorities found, 찾았어. 뭐를? 라이플을, 그리고 피스톨, 그렇게 찾았어. 어디에서? at the scene, 그 범행 슈팅 현장에서. 그런데 believe, 어떻게 생각하느냐면 the suspect이 purchased, 샀다. 무엇을? legally, 그것을 했다. 그런 것입니다. 여기서 시제를 한번 볼까요? 여기 보면은 authorities found 했는데 지금 rifle, 장총과 handgun, 피스톨을 찾아가지고 현재 있죠. 그러니까 정확한 시제는 have found야. authority가 현재 찾아가고 현재 완료를 해야 되는 거야. 근데 신문 기사의 특성상 특종으로 빨리 내보내려고 최대한의 단어를 줄인 거야. 그래서 저기에서는 실제로는 Virginia Police 당국들이 have found 해야 정확한 문장이 되는 거야. 그래서 신문은 어떤 경우에 생략하는 것이 많이 있어요. 그것을 꿰뚫어 볼 수 있어야 돼. 영어를 잘 하려면. 오케이? Rifle, pistol at the scene and the believed suspect purchased. 발음 한번 보실까요? 여기에 이 단어 purchase가 아닙니다. purchased. purchase야. 그래서 뒤에 ed가 붙으니까 purchased 그렇게 되는 거야. 이것을 뭐 체이스 뱅크 뭐 해서 체이스라고 그렇게 하는 사람들 있는데 그런 거 purchased them illegally.
저는 합법적인 거죠. 불법적인 것은 illegally. 그죠? Next. 다 끝났네. 자, 그러면은 let's get back to headline. 헤드라인을 한번 보실까요? Multiple fatalities in a Virginia Beach Municipal Center shooting. 자, multiple은 뭐예요? 여러 개라는 거죠. single의 반대말이죠. single은 뭐예요? only one이죠. multiple은 more than one. 여러 개의 fatalities는 죽음을 의미하는 거야. death. 여러 명의 죽음이니까 deaths in a Virginia Beach Municipal Center. 자, 시의 어떤 municipal hall, 뭐 town hall, city hall 같은 그런 개념이야. center shooting. 자, 특별히 뭐 번역을 할 필요가 없는 거 이미 다 알게 됐으니까. 자, 그러면은 말씀드린 대로 자, 제가 간단하게 쓴 것입니다. 제가 쓴 것입니다. What led America be a gun-friendly country? 어떤 것 때문에 무엇 때문에 아메리카가 be a gun-friendly country? 총하고 아주 친숙한 나라가 된다. 제가 자료를 찾아보고 그리고 제가 미국에서 오랫동안 산 경험으로 말씀드리는 것입니다. 첫째, 미국이 gun friendly country가 된 데는 역사적인 배경을 먼저 알아야 돼요. 영국으로부터 독립전쟁을 할 때 당시에 armed forces 정규군이 창설되기 이전부터 밀리시아 또는 프론티어라고 그러는데 우리 한국말의 개념은 뭐 향토 방위군, 민병대 그런 개념이에요. 개인들이 나가서 총 가지고 직접 싸운 거예요. 정규군이 창설되기 이전에. 그리고 또한 신대륙에 와서 인디언들의 공격을 받으면서 당연히 총을 쏴야 됐고, 그래서 미국의 건국의 역사는 총의 역사하고 같이 되는 거예요. 그러면서 두 번에 걸쳐서 법적으로 총기 소유를 안전하게 보장을 받은 거예요. 첫 번째가 뭐냐면 What is the main purpose of the Bill of Rights? Bill of Rights는 뭐 권리장전 뭐 그런 말 했는데 여러분 권리장전이라는 말의 의미가 뭔지 아세요? 그냥 한자적인 거기 때문에 필요 안 나올 건데 말하자면은 정부가 비대해지는 것을 막기 위해서 삼권 그러니까 입법, 행정부, 사법기관이 확실하게 견제기능을 가지면서 분리됐고 그 다음에 개인한테는 여러 가지 인권에 대한 권리를 다 준 거예요. 프리덤을 예를 들면은 freedom of speech, freedom of press, freedom of petition 개인의 어떤 자유를 허락을 해준 거예요. 확실하게 첫 번째 Bill of Rights라는 것은. 그리고 그것이 몇 번의 헌법 개정을 거치면서 Second Amendment에 국민들이 총을 가져도 된다는 것을 법적으로 확실하게 해준 거예요. 그래서 그런 어떤 것이 여기 있네. 이거에 대한 설명은 지금 자꾸 길어지니까 다음에 시간이 되면 하겠습니다. 그리고 역사적으로 총을 가질 수밖에 없던 그런 이유가 있고 두 번째는 총기 소유에 대한 어떤 정치적인 서포트까지 받는 거예요. NRA라는 단체가 있는데 저기는 뭐냐면 National Rifle Association이라고 하는데 미국 총기협회 뭐 그런 거예요. 근데 저 회사는 막강한 자금력을 바탕으로 해서 미국 정치인들을 움직여요. 주로 공화당계 정치인을 움직여요. 공화당 정치인 중에서는 저 단체의 후원을 받지 않는 사람은 하나도 없다고. 데모크래틱 politician조차도 저 사람들의 저 단체의 후원을 받는 그런 정치인들이 있다.
그 수는 공화당에 비해서 굉장히 작지만 그리고 거물급 정치인, 공화당 정치인들이 정계를 딱 은퇴를 하게 되면은 저 단체에 가서 라비스트로 활동을 한다. 그렇기 때문에 건 바이런스가 일어나서 뭐 언론에서 보도를 하고 그런다 하더라도 근본적으로 미국의 총기법이 바뀔 가능성은 없어요. 역사적으로도 그렇고 정치적으로도 확실하게 지지를 받고 있고 사람들의 어떤 인식조차도 그렇고 논쟁이 항상 되지만은 뭐 조금 규제 정도는 할 수 있겠지만은 근본적으로 총기 소지 문제가 바뀔 가능성은 없어요. 왜 그러냐면 어떤 사회적인 소시얼 백그라운드를 보게 되면은 미국 사람의 more than one third 3분의 1 이상 almost 40% of Americans들이 총을 가지고 있어요. 그런데 총이 한 사람에 한 자루씩이 아니야. at least 3자루 이상에서부터 5자루, 10자루, 20자루, 50자루 가지고 있는 사람들 두드러겨요. 그래서 물론 이제 총을 가진 그 사람들은 지역적으로 굉장히 차이가 있어요. 제가 뉴욕에 살 때만 해도 총을 가진 사람을 본 적이 없어요. 그리고 총에 대해서 얘기하지도 않았어요. 물론 대부분의 아리스트 화가들이었기 때문에 그런 데 관심도 없었는데 제가 뉴멕시코 스테이트에 와서 보니까 거의 대부분 사람이 총을 가지고 있고 제가 만난 사람들은 텍사스 사람들, 뭐 플로리다 사람들, 오클라호마, 애리조나 이런 사람들은 유타 이런 사람들은 거의 100% 총을 가지고 있다고 보면 돼요. 그리고 미국 법에는 Stand Your Ground Laws라는 이런 법이 있는데 이게 뭐냐면 Self Defense예요. 정당 방위. 그래서 미국의 36개 스테이트에서 다 이 법을 채택을 했어요. 그래서 경찰이 오기 전에 또는 아니면은 어떤 사람하고 논쟁이 붙었을 때도 신체적인 위협이 느껴지게 되면은 총으로 쏠 수 있는 법이에요. 그래서 특히 서던 쪽에 있는 그런 스테이트에 있는 사람들은 거의 전부 총이 다 있고 그리고 총도 실제로 가지고 다녀요. 그래서 가지고 다니는 방법이 몇 가지가 있는데 concealed carry라는 게 있어요. concealed는 보이지 않게 숨겨서 호주머니라든지 뭐 어디에다 그런 것이 있고 또 open carry 그래서 직접 총 지갑을 차고 다니는 사람도 있어요. 제가 살고 있는 뉴멕시코 스테이트 오픈 캐리가 허용이 되는 거. 물론 다운타운 같은 데서 총을 보이게 막 하는 사람들은 거의 없지만 예를 들면은 산에 하이킹을 간다든지 그럴 때는 총을 가지고 실제로 차고 있는 사람. 그래서 self defense law, stand your ground laws가 허용된 지역은 여자들조차 핸드백에 총이 거의 다 있다고 합니다. 할머니들조차도 시장 갈 때 핸드백에다 총 다 넣고 그러냐면 할머니들은 오히려 쉽게 범죄의 타겟이 될 수 있어서 약하니까. 그래서 미국의 총기 소유는 지역별로 차이가 있지만 이 서던 밑에를 내올수록 굉장히 많아요. 제가 본 중에 가장 많이 총을 가지고 있는 사람은 한 50자루 정도 가지고 있는 걸 봤어요. 텍슨 가이였었는데 텍사스 사람이었는데 제 큰 그림을 사가지고 제가 직접 배달을 이제 해줬어요. 근데 걔가 나한테 자기 엑스트라 룸을 보여주면서 자랑을 하고 자기가 헌팅 온 거 박제된 거 벽에 쫙 다 붙어 있고 그런데 총이 한 핸건에서부터 라이플까지 한 50자루가 쫙 라인업이 되어 있더라. 그런 사람도 봤고 또한 사람은 렌처 농장 주인인데
어, 말도 여러 마리 있고 그런 사람이에요. 그 집에 그 바비큐 초대를 받아서 갔는데 그 사람 집에 온통 그거 총으로 다 꽉 차 있어. 화장실에도 있고 거실에도 있고 뭐 있고. 그러니까 그 사람은 저녁 때 디너가 끝나면은 맥주나 뭐 와인 마시면서 타겟 슈팅을 하는 거야. 자기 그 농장에 들어온 조그마한 동물들, 래빗, 토끼 같은 거라든지 이렇게 뭐라고는 이게 딱 들고 있는 거 그런 거, 조그마한 카요리, 코요테라는 거, 카요리 같은 거. 그래서 해리오 그 데크에 보니까 총알이 수북해요. 그리고 총알이 마치 무슨 통조림처럼 곳곳에 있어 이런데. 그래서 그 너무 이상한 뭐라고 할까? 자, 우리 문화하고는 너무 다 한국 문화하고는 다른 거. 또 리타이언 경찰을 이제 아는 사람이 있는데 그 사람은 금고에 그 사람도 한 20자루 정도는 잘 핸건에서부터 라이프 그다음에 세미 오토매틱 실제로 없고 연발로 나가는 거라고. 그래서 미국 사람들이 그렇게 총을 가지고 있어요. 그래서 첫 번째는 셀프 디펜스, 자기를 방어하기 위해서, 경찰에 오기 전에 자기를 지키기 위해서 갖는 목적이. 두 번째는 스포팅, 미국에는 wild animals, 야생동물이 많이 있기 때문에 헌팅 굉장히 많이 해요. 큰 짐승에서. 어, 그리고 recreational purpose, 저것은 뭐냐면 어, city limit을 벗어난 외곽 지역에서 산 사람은 private shooting range, 개인 사격장을 가지고 있는 사람도 있어요. 그래서 타겟 슈팅 해요. 그래서 가끔 보면은 저녁에 뻥뻥 소리 들려. 타겟 슈팅 하는 사람들. 그리고 또 한 가지는 미국 사람들은 총에 대한 어떤 로맨틱한 이미지가 있어요. 그것이 자기네들의 어떤 옛날 선조부터 내려온 문화, 그리고 movies, 영화가 자, 여러분, 웨스턴 무비즈를 보면 총잡이들이 얼마나 멋있어요. 그리고 악당들은 다 총 맞아 죽고. 그리고 갱 무비에서조차가 총으로 연발을 쏘고. 갓파더에서도 나왔고, 그다음에 택시 드라이버에서 로버트 드니로가 얼굴에 피범벅이 되면서 총을 쏘는 모습조차를 멋있게 묘사를 했죠. 그러니까 총을 갖는 것은 상당히 유산을 물려받는 거라는 생각도 있고, 굉장히 남자다움 그런 거조차 해서, 특히 미국의 어떤 서더너들은 굉장히 남자다워요. 어떤 아주 젠틀맨이면서 남자다운 그런 게. 그래서 많은 사람들은 어, 자기 애들이 초등학교 때 총을 들 수 있는 그런 나이가 되면 총을 다 가르쳐요. 그래서 내 친구들한테 물어보니까 걔네들이 어, 7 years old, 8 years old 초등학교 때 총을 다 배웠다 하더라고. 그래서 우리 문화하고는 너무너무 다른 문화죠. 여자들도 총 다 배워요. 그쪽에 있는 애들. 그런데 어, 이런 총기 문제에 대해서는 항상 controversial, 논쟁이, 어떤 것이 옳으냐 어떤 것이. 그래서 pros and cons가 있어요. 자, 대표적으로 네거티브한 그런 것은 뭐냐면 이런 mass killing, 막 대규모로 죽는 그런 것이 끊임없이 일어나죠. 분명히 이것은 네거티브. 그리고 통계에 의하면 자살을 하는 사람 중에는 총을 가진 사람들이 더 확률이 높다라는 거. 아무래도 그렇겠죠. 미국 사람들은 자살을 한다라는 거, 수사이드 한다는 순간 다 총으로 하는 거니까, 이거 행맨, 목 매달고 그런 것이 아니, 충동적으로 그런 것이죠. 그래서 그런 거, 그다음에 범죄에 악용하는 거. 그렇기 때문에 또한 셀프 디펜스, 본인이 총을 가져야 됐다는 논리도 성립이 되는. 그런데 그렇게 모든 것이 다 네거티브하게 볼 수 있는 것은 아니에요.
파지티브한 것도 있어요. 예를 들면은 경찰이 오기 전에 자기를 지킬 수 있는 유일한 무기는 총밖에 없는. 실제로 intruders 어떤 침입자가 생길 때는 어떻게 해야 되는 거예요. 그리고 일반적으로 미국 사람들은 아주 폴라이트하고 프렌들리해요. 무슨 얘기냐면 정중하고 굉장히 프렌들리해, 친절하다. 그게 미국이 그런 문화는 건 컬처가 만들어낸 것이라고 사람이 있는데 세상을 되게 많은. 왜 그러냐면 총이 있는 한 겁날 게 없는 거예요. 그러니까 덩치가 작고 크고는 아무 의미가 없어요. 총이 있느냐 없느냐가 중요한 것이. 그렇기 때문에 상대가 아무리 뭐 덩치가 작다든지 뭐 그렇다고 해도 절대로 함부로 하지 않아요. 굉장히 정중. 그리고 항상 프렌들리, 항상 스마일, 잘 도와주고. 그런 말 많이 들었죠. 스마일 하는 것은 그 사람들이 원래 착해서 그런 게 아니라 무슨 뭐 너를 해칠 의사가 없다라는 것을 뭐 그런데 어쨌든 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그렇지만은 미국 사람들이 어떤 그런 젠틀맨십을 만드는 것은 총기 문화가 만들었다. 이분은 그리고 기독교 문화 그런 게 맞는 것 같아요. 그리고 뭐 옛날에는 전혀 개념이 없었는데 미국에서 오랫동안 살다 보니까 저도 어떤 면에서는 이제는 총이 필요할 수도 있겠다라는 들어요. 왜 그러냐면 저도 나이가 들어가고 범죄 타겟이 될 수 있잖아요. 그리고 특히 저 같은 경우에는 야외에 그림 그리러 가는데 와일드 애니면 곰이 나타날 수도 있는 거고 마운틴 라이온이 나타나면 어떻게 총이라도 쏴서 쫓아야 되는 것이고 또 한 경우에 낯선 곳에서 어떤 에이시언이 그렇게 있으니까 뭔가 나한테 이상한 어떤 생각을 가지고 올 수 있는 사람들 뭐 지나친 생각일 수는 있는데 어쨌든 어 제가 생각할 때 미국은 총기 문제가 해결될 수 없다라는 거. 그리고 미국 사람들이 그래요. 옛날 같으면 실제로 전쟁 나가서 죽어야 되는데 그런 숫자가 별 그렇게 뭐 의미가 그렇게 큰 것이냐. 1억 몇천 명이 몇천만 명이 되는 나라. 그렇게 얘기하는 사람들. 인명을 경시하는 건 아니지만 할 수 없다는. 실제 어떤 나라에서는 현재 전쟁 중인 나라. 그리고 미국만 총을 가지고 있는 것이야. 16개국 정도가 총기 수요를. 근데 대부분의 선진국에서는 아무런 미국의 선진국에 비해서 좀 건 바이런스가 많이 일어나는 것이고 치안이 잘 되지 않은 나라에서 총 가지면 그것은 그야말로 재앙이죠. 근데 이것을 보면서 이 한국에서 만약 총기 소유를 한다면 어떤 일이 벌어질까 굉장히 궁금했어요. 문화가 완전히 180도로 발. 오케이, 잠시 생각해봤습니다. 오케이, thank you for watching. See you next time.